Hello, my dear friends. Welcome to my channel. Don't forget to like, share, subscribe, and press the bell icon. Hello? Good morning, sir. Good morning. Are you listening me? Yes, sir, we are listening yes, sir. you. So let's start our class. Okay? Okay, sir. At first, I introduce myself. In first year also, I taught you statistical methods. So I think I am familiar among you. This time also, today is our first class. Because of that, it is better to introduce myself. Okay? So me, Daman Bahadur Singh, teaching this production operation management in Saraswati Multiple Campus since 25 years. So this subject is not so difficult if you work hard. If you regularly attend the classes, then it is not difficult for you. If you miss the class, because in that case, it makes you difficult. You feel this subject is difficult. Last time in first semester also, students, those who were not regular in the class, they feel that statistical method difficult. And those who were regular in the class, then they feel that statistical method is easy for them. So in this subject also, 30% numerical portions, that is operation, and 70% theory, all theory, production management, and 30% operation management. These two categories we found in this subject. है ल अब एकचोटि फेरि म नेपालीमा तिमीहरूलाई भन्छु यसमा चाहिँ हाम्रो दुईटा पार्ट छ एउटा प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट भन्ने छ अर्को अपरेसन म्यानेजमेन्ट भन्ने छ प्रोडक्सन म्यानेजमेन्ट हाम्रो 60% के 70% छ है यो थ्योरी हो यसमा थ्योरी पनि छ न्युमेरिकल पनि छ यार फेरि प्रोडक्सन भित्र न्युमेरिकल छैन भन्ने छैन लगभग 25-30 मार्क्सको त न्युमेरिकल सोध्छ प्रोडक्सनमा पनि न्युमेरिकल छ अनि त्यसपछि यता अपरेसन भनेको फुल्ली न्युमेरिकल हो त्यो जम्मा 30 मार्क्सको छ अनि यो एक्जामिनेसनमा पनि 70% मार्क्स theoretical questions asked. 70% theoretical question asked in the examination. That means production covers 70% and 30% covered by operation management, numerical problem asked in the examination. So you keep this point in your mind. That means production is important because it covers 70%. अब यो 70% चाहिँ हाम्रो यसले कभर गर्छ भनेपछि हाम्रो प्रोडक्सन महत्त्वपूर्ण छ र त्यो प्रोडक्सन भित्र पनि न्युमेरिकल छ है अब यो सब्जेक्टको बारेमा सबैभन्दा पहिला मैले तिमीहरूलाई भन्छु हेर है हुन त अब सबै सरहरूले दे एक्सप्लेन अबाउट द स्कोप अफ देयर ओन सब्जेक्ट
accountancy, sir, explain the importance of accountancy. Finance, sir, also explain the importance of finance. Management, principle of management, sir, they explain importance of principle of management. That the organization behavior, sir, they explain the importance of organization behavior. So I am the teacher of production and operation management. I am going to explain the importance of production and operation management. So after explain the importance of production and operation management, what kinds of subject is production and operation? Then you will be clear, I think. हेर है, म यसको इम्पोर्टेन्स को बारेमा तिमीहरूलाई भन्छु। यो एक्सप्लेन गरिसकेपछि यो सब्जेक्ट कस्तो रहेछ त हैन, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले थाहा पाउँछौ। वास्तवमा एमोङ द सब्जेक्ट के यो विभिन्न सब्जेक्टहरू छन्, त्यो एमोङ द सब्जेक्ट प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट इज मोर प्र्याक्टिकल। हेर है, सबैभन्दा प्र्याक्टिकल भनेको प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्ट हो जस्तो लाग्छ। र यसको जुन सब्जेक्ट म्याटर सरी हाम्रो कोर्समा जुन राखेको छ, यसको सब्जेक्ट म्याटर चाहिँ तिम्रो के छ त भन्दाखेरि एकदमै प्र्याक्टिकल छ क्या, व्यवहारिक। मैले यो स्लाइडहरू सेयर गर्दाखेरि जुन एक्सप्लेन गरिन्छ नि, त्यो एक्सप्लेन गर्दाखेरि हाम्रो भान्सा कोठादेखि लिएर तिमीहरूले अफिसमा गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामदेखि लिएर अब म्यानुफ्याक्चर कम्पनीमा हुने सम्पूर्ण कुराहरू यसमा चाहिँ डिपेन्ड हुन्छ। हेर, यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्न जरुरी छ र यो कति प्र्याक्टिकल छ त यो सब्जेक्ट भन्ने कुरा तिमीहरूले थाहा पाउँछौ। हेर, अब यो सब्जेक्टलाई यो म्यानेजमेन्ट साइन्स भित्र राखेको छ। हेर है, अब तिमीहरूले यो म्यानेजमेन्ट साइन्स भन्ने त धेरै सुनेका छौ हैन। अब यो म्यानेजमेन्ट साइन्स भित्र यो सब्जेक्टलाई राखिएको। एक्चुअली व्हाट इज म्यानेजमेन्ट साइन्स? म्यानेजमेन्ट साइन्स भने के हो त? अहिले लगभग यो म्यानेजमेन्ट साइन्स भन्ने निकै पपुलर छ। हेर, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि, तिम्रो म्यानेजमेन्टको क्षेत्रमा पनि म्यानेजमेन्ट साइन्स इम्पोर्टेन्ट छ। हेर है, अनि साइन्सको क्षेत्रमा पनि म्यानेजमेन्ट एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। मेडिकल साइन्सको क्षेत्रमा पनि म्यानेजमेन्ट इम्पोर्टेन्ट छ हैन। अब पब्लिक हेल्थको क्षेत्रमा पनि म्यानेजमेन्ट साइन्स इम्पोर्टेन्ट छ। अब सोसियोलोजीको क्षेत्रमा पनि यो म्यानेजमेन्ट साइन्स इम्पोर्टेन्ट छ। अहिले म्यानेजमेन्ट साइन्सको प्रयोग नहुने क्षेत्र कुनै पनि छैन। कुनै पनि क्षेत्र म्यानेजमेन्ट साइन्सको प्रयोग नहुने क्षेत्रै छैन। यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्नु पर्यो। अब मैले तिमीहरूलाई एउटा कुरा के गर्छु त भन्दाखेरि, यो आजभन्दा लगभग 10 वर्ष अगाडि यो म्यानेजमेन्टमा यो डिसिजन मेकिङ हैन, डिसिजन मेकिङ भने हरेक ठाउँमा हुन्छ। हेर, म्यानेजमेन्टमा मात्र होइन, हरेक पाइलामा हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ है। वी सुड मेक डिसिजन इन इच एन्ड एभ्री स्टेप भन्छ क्या। त्यो प्रत्येक स्टेपमा चाहिँ हामीले डिसिजन लिनुपर्ने हुन्छ। त त्यो डिसिजन मेकिङ भनेको अन द बेसिस अफ व्हाट वी मेक आवर डिसिजन। डिसिजन हामीले के को आधारमा लिन्छौँ त भन्दाखेरि वी मेक डिसिजन अन द बेसिस अफ फ्याक्ट है। अब यो इन एन्सियन्ट टाइम भनौँ हैन, इन प्रिभियस टाइम भनौँ हैन, अब इन ट्रेडिसनल प्याटर्न म्यानेजमेन्ट भनौँ हैन, त्यो बेला चाहिँ के गरिन्थ्यो त भन्दाखेरि डिसिजन मेकिङ इज ओन्ली बेस्ड अन एक्सपिरियन्स, इज ओन्ली बेस्ड अन नलेज, इज ओन्ली बेस्ड अन पावर है। अब जोसँग बढी पावर छ, जोसँग नलेज छ भन्छ हैन, जोसँग अनुभव छ भन्छ, त्यो मान्छेले डिसिजन लिन्थ्यो के। हेर, आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि भन न त, 10-15 वर्ष अगाडि को उसमा अहिले पनि छ नभए होइन, शक्तिशाली मान्छेले उसले
कहीँ कतै केही कुराहरू विचार नगरेर उसले आफ्नो तर्फबाट डिसिजन लिन्छ है। नेपालको पोलिटिक्समा हेर न, अहिले डिसिजन लिने जो शक्तिशाली छ उसले डिसिजन ल्याउँछ, तर रियालिटी एकातिर हुन्छ के है। रियालिटीलाई उनीहरूले छोडेर डिसिजन उनीहरूले आफ्नो शक्तिको आधारमा लिएको हुन्छ हेर। तर यो शक्तिको आधारमा, नलेजको आधारमा, एक्सपिरियन्सको आधारमा डिसिजन लिँदाखेरि त्यो डिसिजन 99% रङ हुने सम्भावना बढी हुन्छ है। त्यो डिसिजन रङ हुनासाथ के हुन्छ भने when decision will be wrong, then what decision we have made, that decision affects our organization. अब हाम्रो अर्गनाइजेसनलाई त्यो डिसिजनले एकदमै एफेक्ट गर्छ। त्यो एफेक्ट गर्छ, त्यो एफेक्ट गर्ने भावनाले हामीले चाहिँ के हो त भन्दाखेरि को वेट गरिरहेको रहेछ है। ल अब चाहिँ हाम्रो के भयो भने यो डिसिजन लाई हामीले रङ डिसिजन लिदियो भने त्यो रङ डिसिजनले हाम्रो पुरै जे गर्न खोजेको हो त्यो काम हुन सक्दैन र त्यसले हाम्रो ओभरअल अर्गनाइजेसनलाई नराम्रो असर पार्छ। त अब डिसिजन, राइट डिसिजन हुनको लागि के हुनु पर्यो भने डिसिजन मस्ट बी मेड अन द बेसिस अफ फ्याक्ट। अब फ्याक्टको आधारमा डिसिजन लिनुपर्छ हेर। अब फ्याक्टको आधारमा डिसिजन यदि लिनको लागि त फ्याक्टहरू चाहियो हैन। इन्फर्मेसनहरू, फ्याक्ट भने इन्फर्मेसन हो है। इन्फर्मेसनलाई हामीले डाटा पनि भन्ने गर्छौँ है। डाटाको आधारमा हामीले डिसिजन लिनु पर्यो। अब त्यो डाटा चाहिँ के हुनुपर्छ त भन्दाखेरि तिमीहरूको अब हामीले चाहिँ कलेक्सन गरेर ल्याउनु पर्यो, अनि त्यो डाटालाई एनालाइसिस गर्नु पर्यो। डाटालाई एनालाइसिस गरेपछि त्यो एनालाइसिसले के भन्छ, कुन रिजल्ट दिन्छ, अनि त्यो रिजल्टको आधारमा हामीले डिसिजन लिनुपर्छ। त यसरी इन्फर्मेसनको आधारमा डिसिजन लिन्छ भने that is management science. So how we collect information, how we present information, how we analyze information, and after the result of analysis of information, we make decision on the basis of result, and that decision will be 99% right. Right? त्यो 99% राइट हुने सम्भावना रहन्छ। त्यहाँ कुनै किसिमको बायसनेस हुँदैन, जसले गर्दाखेरि अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्न सक्छ। त यस्तो पावरफुल एउटा एरिया हो यो म्यानेजमेन्ट साइन्स भने आएर। त त्यो म्यानेजमेन्ट साइन्स भित्रको एउटा चाहिँ पार्ट के हो त भन्दाखेरि प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट हो र यसमा प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्ट एउटा पार्ट भयो। हो त्यसले गर्दाखेरि योबाट हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू सिक्न सक्छौं, धेरै कुराहरू लिन सक्छौं। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो र तिमीहरू जुनसुकै क्षेत्रमा गए पनि यसको नलेज तिमीहरूलाई आवश्यक पर्छ। यो म्यानेजमेन्टको विद्यालय मात्र होइन, यसको नलेज आवश्यक पर्ने हेर। यो प्रोडक्सन र अपरेसन भनेको हामीले चाहिँ हरेक क्षेत्रको मान्छेलाई पढाउनु पर्ने हुन्छ, जहाँ पनि प्रोडक्सन हुन्छ। प्रोडक्सन भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि तिम्रो एउटा गुड्स प्रोडक्सन हुन्छ, अर्को सर्भिस प्रोडक्सन हुन्छ। अब सरस्वती क्याम्पस पनि एउटा चाहिँ म्यानुफ्याक्चर कम्पनी हो है। यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसन भन्छ नि हो। यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युसनले के गर्छ, के प्रोड्युस गर्छ त भन्दाखेरि मेन पावर अथवा सर्भिस प्रोड्युस गर्छ। हरेक वर्ष एमबिएस कम्प्लिट गर्ने विद्यार्थी त्यहाँ थुप्रो छन्, बीबीए कम्प्लिट गर्ने विद्यार्थी छन्, अनि त्यस्तै गरेर बीए हैन कम्प्लिट गर्ने विद्यार्थीहरू छन्। अब त्यो विभिन्न सब्जेक्ट एरियाको विद्यार्थीलाई त्यहाँ डिग्री दिने काम गर्छ सरस्वती क्याम्पसले। सो सरस्वती क्याम्पस also we consider as the manufacturer, one of the manufacturer company. So in manufacturer company, goods are produced, right?
गुड्स प्रड्युस गर्छ म्यानुफ्याक्चर कम्पनीले, तर यो सरस्वती क्याम्पस जस्ता सर्भिस यिनीहरूले सर्भिस प्रड्युस गर्छ। सर्भिस भने चाहिँ अब मेन पावरहरूले प्रड्युस गर्ने भयो, त्यो मेन पावरले सर्भिस दिने हो। त्यसले गर्दाखेरि अब यो हरेक क्षेत्रमा यसको काम छ। अब यो प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्टमा दुईटा पार्ट छ भने, एउटा प्रोडक्सन छ है, अर्को अपरेसन छ। प्रोडक्सन भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ हो है, तिमीहरूले यो बुझ्नु पर्यो। प्रोडक्सन भनेको म्यानुफ्याक्चरिङ हो। म्यानुफ्याक्चरिङ भन्नासाथ के हो त भन्दाखेरि वी गिभ सर्टेन इनपुट। म्यानुफ्याक्चरिङमा के गरिन्छ भने इनपुट दिइन्छ। अब इनपुट के दिएला भन्दाखेरि र मेटेरियल इनपुट दिन सक्छौँ, इनर्जी इनपुट हुन सक्छ, अब के अरे लेबर इनपुट हुन सक्छ, लेबर हामीले दिन्छौँ। जस्तै केमिकल इनपुट हुन सक्छ हैन। अब इनपुट त धेरै हुन्छ नि, धेरै इनपुट दिएपछि अनि आउटपुट निस्किने हो। अनि जुन आउटपुट निस्किन्छ, आउटपुट इज द प्रोडक्ट और आउटपुट इज द गुड्स। हामीले त्यो बुझ्नु पर्यो। आउटपुट भनेको त्यो प्रोडक्ट, आउटपुट निस्किनको लागि के दिनुपर्छ भने इनपुट दिनुपर्छ। अब त्यो इनपुट भने चाहिँ के हो त भन्दाखेरि मैले अघि नै भने तिमीहरूलाई क्यापिटल पनि इनपुट हो। क्यापिटल नभइकन हाम्रो चाहिँ के हुन सक्दैन, प्रोडक्सन हुन सक्दैन। क्यापिटल पनि इनपुट हो। अनि त्यस्तै गएर अब तिम्रो अर्को चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लेबर पनि इनपुट हो, र मेटेरियल पनि इनपुट हो। त त्यहाँ त धेरै इनपुटहरू छ, धेरै इनपुटहरू दिन्छौँ। तर अब इनपुट दिइसकेपछि त्यहाँ बिचमा हामीले विभिन्न किसिमको सर्भिसहरू दिनुपर्ने हुन्छ यार है। विदाउट सर्भिस हाम्रो चाहिँ आउटपुट निस्किन सक्दैन। सर्भिसेज वी प्रोभाइड। अब के सर्भिस दिनु पर्ला? अब कहिलेकाहीँ त्यो मेसिन चलाउनु पर्ने होला, मेसिनमा चाहिँ अब मेसिन ओइल राख्नुपर्ने होला, अब बिचमा चाहिँ क्वालिटी कन्ट्रोल गर्नुपर्ने होला हैन। अब विभिन्न प्रकारको सर्भिस आवश्यक पर्छ यार। त्यो सर्भिस बिना तिम्रो चाहिँ फाइनल गुड्स निस्किन सक्दैन। फाइनल गुड्स निस्किनको लागि वी should give different kinds of services. Between input and output, different kinds of services that the organization, that the manufacturer company should provide. And those services are handled by operation management. जुन सर्भिस दिन्छ नि हो त्यो सर्भिसलाई केले ह्यान्डल गर्छ भने अपरेसन म्यानेजमेन्टले ह्यान्डल गर्छ। ल हेर अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन र अपरेसनमा के रहेछ भने एउटा म्यानुफ्याक्चरिङ रहेछ, अर्को चाहिँ सर्भिस पनि रहेछ। दुईटै कुरा रहेछ। हामीले दुईटै कुरा पढ्छौँ। र जुन चाहिँ मैले न्युमेरिकल पोर्सन भने नि तिमीहरूलाई सर्भिसको पोर्सन हो, त्यो सर्भिसको पोर्सनले के गर्छ भने हाउ वी मेक राइट डिसिजन। राइट डिसिजन हामीले कसरी लिन सक्छौँ हो, त्यसको लागि आवश्यक पर्ने कुराहरू सबै अपरेसन म्यानेजमेन्टले गर्छ। अनि त्यस्तै गएर हामीले चाहिँ कुनै पनि इनपुटबाट आउटपुट कसरी निकाल्ने त्यो भने हाम्रो प्रोडक्सन हो। ल मैले भनेको कुरा तिमीहरूले यो सब्जेक्टको मैले चाहिँ तिमीहरूलाई सामान्य परिचय दिएँ। यो सब्जेक्ट चाहिँ कस्तो हो त्यसको बारेमा मैले कुरा गरेँ। तिमीहरूले मैले भनेको कुरा बुझ्यौ कि बुझेनौ? ल भन। ल अब यो चाहिँ हाम्रो उसको बारेमा मैले कुरा गरेँ। के छ तिमीहरूले मैले भनेको कुराहरू कतिको बुझ्यौ त? ल भन त। सर कति मार्क्सको थ्योरी र प्र्याक्टिकल हो? कति मार्क्सको थ्योरी र प्र्याक्टिकल? मार्क्स चाहिँ 70 मार्क्सको प्रोडक्सन है। प्रोडक्सन 70 मार्क्सको भयो, अनि अपरेसन 30 मार्क्सको हो। अब प्रोडक्सन भित्र पनि न्युमेरिकल छ। हेर प्रोडक्सनमा पनि हामीले चाहिँ लगभग च्याप्टरै पछि हामीले न्युमेरिकल गर्नुपर्छ। अब त्यो न्युमेरिकलबाट पनि 25 देखि 30 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्छ। आखिर अब तिम्रो के भयो भने 25 देखि 30 मार्क्सको न्युमेरिकल सोध्ने
प्रोडक्सनबाट पनि 25 देखि 30 मार्क्सको भयो अनि यतापट्टि 30 मार्क्सको त छँदैछ लगभग 60 मार्क्सको तिम्रो न्युमेरिकलै हुन्छ प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्ट के हो त भन्दाखेरि ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस हो है ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस हो र त्यो ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेसमा के ट्रान्सफर हुन्छ त भन्दाखेरि इनपुट इन्टु आउटपुट इनपुट चाहिँ आउटपुटमा ट्रान्सफर हुन्छ अब इनपुटमा हामीले के दिन्छौँ भन्ने कुरा तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ र मेटेरियल भने इनपुट हो क्यापिटल भनेको इनपुट हो हैन ह्युमन रिसोर्स भने इनपुट हो इनर्जी भनेको इनपुट हो त्यहाँ इनपुट त कति दिन्छ कति दिन्छ अब त्यो इनपुट दिइसकेपछि त्यो इनपुटमा भ्यालु एड हुँदै जान्छ यार अब भ्यालु एड भने तिमीहरूलाई थाहा होला सुरुको त्यसमा चाहिँ जे जति हाम्रो त्यसको भ्यालु थियो सुरुको भ्यालु जस्तो र मेटेरियलको भ्यालु कति हुन्छ र मेटेरियलको भ्यालु कम हुन्छ अनि त्यसपछि र मेटेरियल पछाडि इन्टरमिडिएट गुड्सहरू बन्छ है अब मान र मेटेरियलबाट के बन्ला त भन्दाखेरि तिम्रो एउटा एक्जाम्पल लिउँ न के को एक्जाम्पल लिउँ त भन्दाखेरि यो चप्पलको एक्जाम्पल लिउँ प्लास्टिकको चप्पल बनाउनु अब प्लास्टिकको चप्पलमा सुरुमा के हुन्छ भने त्यो प्लास्टिकको दानाहरू हुन्छ ल फेरि गयो त के हो यो फेरि सेयर गर्नु न सेयर गरे भने भयो त्यस्तो हुन्छ डिस्प्ले नै नहुने वास्तवमै यति स्लो छ यो गर्ने के हेर न बिस्तारै आउँछ ल अब हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यहाँ प्रोडक्सन र अपरेसनको कुरा गर्दैछौँ हेर हामीले हैन अब यो प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्ट भनेको वान अफ द ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस इन द्याट ट्रान्सफर्मेसन प्रोसेस वी ट्रान्सफर्म इनपुट इन्टु डिजायरेबल आउटपुट भन्छ अब डिजायरेबल भने हामीलाई चाहिएको हाम्रो चाहना अनुसारको आउटपुट हामीले निकाल्न सक्छौँ अब मैले अघि एक्जाम्पल दिँदै थिएँ प्लास्टिकको चप्पलको एक्जाम्पल दिँदै थिएँ अब प्लास्टिकको दानाहरू र मेटेरियल हो हैन अनि प्लास्टिकको दाना मेसिनमा हालिन्छ अनि प्लास्टिकको दाना मेसिनमा हालेपछि त्यसमा कलर पनि त्यसमा हालिन्छ हेर है अब कलर हालियो त्यसमा अनि कलर हालिसकेपछि अब त्यो प्लास्टिकलाई फेरि अरू केमिकल हालिन्छ हालेर अनि त्यसलाई इनर्जी दिएर त्यो इनर्जी दिएपछि मेसिन चल्छ अब हरेक स्टेपमा आएर कलर हाल्यो त्यही केही कस्ट फेरि बढ्यो फेरि इनर्जी दिएर त्यसलाई अब त्यो प्लास्टिकका दानाहरूलाई पेल्ने भयो पेलिसकेपछि त्यसले प्लास्टिकका प्याडहरू बनाउँछ है प्लास्टिकका प्याडहरू बनाउँछ अनि त्यो प्लास्टिकको प्याड फाइनल्ली बनिसकेपछि त्यसलाई फिनिसिङ गर्नको लागि त त्यहाँ धेरै ह्युमन रिसोर्स पनि त्यहाँ लागेको छ इनर्जी पनि त्यहाँ खर्च भएको छ कलर पनि खर्च भएको छ अरू कुराहरू पनि खर्च भएको छ हो त्यो खर्च हुनु कस्ट बढ्दै जानुलाई each and every step if cost is increase that is the value त्यो हो भ्यालु भने आएर है हामीले बुझ्नु पर्ने भने त्यो कुरा हो त्यसैले कुनै पनि इनपुटमा भ्यालु एड हुँदै गइसकेपछि एउटा फाइनल प्रोडक्ट निस्किन्छ त्यो फाइनल प्रोडक्ट जुन हामीले निकाल्न खोजेको हो त्यो फाइनल प्रोडक्ट निस्किन्छ त्यसलाई भनिन्छ डिजायरेबल आउटपुट भन्छ हो त्यसैले इनपुट चाहिँ आउटपुटमा निस्किन के कति प्रोसेसहरू हुन्छ त्यहाँ के कति सर्भिसहरू त्यहाँ दिनुपर्छ
त्यो सबै कुराहरू प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्ट हो भनेर हामीले बुझ्नु पर्यो है। अब त्यसलाई चाहिँ हाम्रो के भयो त भन्दाखेरि अब अर्को यहाँ हाम्रो डेफिनिसन अर्को चाहिँ डेफिनिसन पनि छ। अब यसमा चाहिँ अर्को डेफिनिसन यो हेजर एन्ड बेरी रेन्डरले दिएको, जे हेजर एन्ड बेरी रेन्डरले दिएको छ। अब त्यसमा चाहिँ तिमीहरू हेर स्लाइडमा लेखिएको छ, खासै फरक त छैन है। अब यसले उहाँले दिएको डेफिनिसनमा के छ त भन्दाखेरि यो गुड्स र सर्भिसेज है, गुड्स र सर्भिसेज जुन इनपुटमा दिइन्छ हो त्यो सर के भन्यौ सर मेरोमा स्लाइड नै देखाइरहेको छैन, सबैकोमा हो कि मेरो? यो समस्या हेर, यो समस्या चाहिँ यो टिममा छ है, मेरोमा देखिया छ। अब केही अरू विद्यार्थीकोमा पनि देखिया होला, अब केहीमा देखिँदैन। हेर यो अरू मैले त्यहाँ क्लिक गर्नु स्लाइडमा हेरेर भन्नुहुन्छ, हामीले स्लाइड नै देखिरहेको छैन, कसरी हेर्ने सर? कसैले पनि देखाएको छैनौ? सर टिमको प्रब्लम होइन, नेटवर्कको प्रब्लमले नदेखेको, नेट स्लो भएर। एकचोटि रिजोइन गरौँ देखिन्छ। नेटवर्क कसको नेटवर्क होला त? ल भन त। नेटवर्क स्लो हो त? नदेखिनेको चाहिँ नेटवर्कको प्रब्लम हो, सरको पनि गल्ती होइन, टिमको पनि गल्ती होइन। देखियो अहिले? देखिरहेको छु सर। देखिया छ नि होइन? मेरोमा देखिरहेको छ। देखिरहेको छ सर। एकचोटि डिस्कनेक्ट गरेर फेरि जोइन गरौँ न, नदेखिनुमा देखिन्छ। त्यो के हो यो अरू सरहरूले पनि त्यही भन्नुहुन्छ है, कसैले देख्छन् कसैले देख्दैनन् भन्नुहुन्छ। अब म कहाँ यहाँ सर तपाईँले भोलि यो फाइल अपलोड गरिदिनु होला टिममा, सबैजनाले डाउनलोड गरेर राख्नुहुन्छ, अनि नदेखेकोले ओपन गरेर हेर्नुहुन्छ, अनि अहिले क्लास पढाउ सर। ल ल फेरि टाइम वेस्ट भइसक्यो। हस् 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 ल। अब हाम्रो चाहिँ यो जे हेजर एन्ड बेरी रेन्डरले डेफिनिसन लगभग यो पहिलो डेफिनिसनसँगै मिल्दोजुल्दो डेफिनिसन दिएको छ है। यो मिल्दो डेफिनिसन के दियो त भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ यो प्रोडक्सन अपरेसन म्यानेजमेन्टले के गर्छ भने सेट अफ एक्टिभिटिजहरू क्रिएट गर्छ अरे, सेट अफ एक्टिभिटीहरू क्रिएट गर्छ र त्यो क्रिएट गरेको जुन उसले भ्यालु चाहिँ एड हुँदै जान्छ। हेर, प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट इज द सेट अफ एक्टिभिटी। हेर यो सेट अफ एक्टिभिटी हो द्याट क्रिएट भ्यालु, यसले भ्यालु क्रिएट गर्छ इन द फर्म अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेज बाई ट्रान्सफर्मिङ इनपुट इन्टु आउटपुट। त यदि चाहिँ सेट अफ एक्टिभिटिजहरू क्रिएट नभइकन हाम्रो आउटपुट निस्किन सक्दैन। त्यसैले विभिन्न एक्टिभिटिजहरू यसले क्रिएट गर्ने काम गर्छ, अनि त्यो क्रिएट गर्ने काम गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ, गुड्स एन्ड सर्भिसेजहरू हाम्रो हामीले प्राप्त गर्छ। के गुड्स एन्ड सर्भिसेजहरू हामीले प्राप्त गर्छौँ। कसरी प्राप्त गर्छौँ त भन्दाखेरि बाई ट्रान्सफर्मिङ इनपुट इन्टु आउटपुट। जस्तो एउटा एक्जाम्पल फेरि म दिन्छु यसमा हेर है, यो एक्जाम्पल हामीले दिँदाखेरि अझै क्लियर हुन्छ। अब हामीले सरस्वती क्याम्पसमा अहिले तिमीहरू एमबिएस सेकेन्ड सेमिस्टरको विद्यार्थी, अब सेकेन्ड सेमिस्टरको विद्यार्थीलाई हाम्रो एउटा अहिले मानौँ हामीले यो र मेटेरियल भयो है, तिमीहरू सिक्दैछौ, तिमीहरू र मेटेरियल भयो। अहिले देखियो फेरि यहाँ ऊ भयो, ठिक छ? देखिया छ? देखिरहेछ सर। ल अब तिमीहरू चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि र मेटेरियल मान। अब यो र मेटेरियलमा अहिले अब तिमीहरूलाई रिफाइन गर्नको लागि
विभिन्न एक्टिभिटीहरू क्रिएट भइराखेको छ सरस्वती क्याम्पसले क्रिएट गरेको छ यो अनलाइन क्लासहरू अहिले टिममा लिइराखेका छौँ हरेक सब्जेक्टको भइराखेको छ अब एसाइनमेन्ट फेरि हामीले तिमीहरूलाई एसाइनमेन्ट दिन्छौँ टिचिङ मेटेरियल चाहिँ अब तिमीहरूले अपलोड गरिदिनु भनेर भन्यौ नि अब टिममा अपलोड गरिदिनु पर्ला टिचिङ मेटेरियल भन्यौ अब त्यो टिममा चाहिँ हामीले यो टिचिङ मेटेरियल अपलोड गरिदिन्छौँ अब यस्तो यो सबै गरिसकेपछि तिमीहरूलाई इन्टरनल एक्जामहरू दिन्छौँ यो सबै के हो त भन्दाखेरि डिफ्रेन्ट एक्टिभिटिज हो त्यो एक्टिभिटिज हामीले जब तिमीहरूलाई दिन्छौँ अनि त्यस पछाडि तिमीहरूलाई फाइनल एक्जाममा एपियर हुन्छौ फाइनल एक्जाममा एपियर भएपछि त्यो फाइनल एक्जामले तिमीहरूलाई एमबिएसको अब सेकेन्ड सेमिस्टरको रिजल्टले के भन्छ भने तिमी अब थर्ड सेमिस्टरमा जान उपयुक्त छौ भनेर त्यो एक्जाम पछाडि तिमीहरूलाई त्यसरी सर्टिफिकेट दिइन्छ द्याट इज द आउटपुट अनि फाइनल्ली अनि यो तिमीहरूको फोर्थ सेमिस्टर तिमीहरूले दिइसकेपछि अनि तिम्रो हातमा एमबिएस मास्टर्स लेभलको चाहिँ सर्टिफिकेट आउँछ द्याट इज द डिजायरेबल आउटपुट त यो म्यानुफ्याक्चरमा पनि त्यही नै हुन्छ यार है म्यानुफ्याक्चरमा पनि जे सर्भिसहरू हामीले दिन्छौँ विभिन्न एक्टिभिटीहरू क्रिएट गर्नुपर्छ र त्यो एक्टिभिटीहरू क्रिएट गरिसकेपछि इनपुट केमा कन्भर्ट हुन्छ त भन्दा आउटपुटमा कन्भर्ट हुन्छ द्याट इज नोन एज हाम्रो प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट है अब यो चाहिँ एउटा सेकेन्ड स्लाइड चाहिँ नभएर थर्ड स्लाइड भयो होला ठिक छ अब हेर यसको के छ त भन्दाखेरि मेन हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्टको फङ्सन के छ त यसले के काम गर्छ सेकेन्ड स्लाइड यसको फङ्सन माथि चाहिँ फङ्सन भन्ने डिस्प्ले भएन लगाएर है फङ्सन भन्ने डिस्प्ले भएन यहाँ फङ्सन भन्ने हुनुपर्ने फङ्सन भन्ने डिस्प्ले भएको छैन थाहा छ खै त मेरो उसमा देखियो सेकेन्ड स्लाइडमा त इन्ट्रोडक्सन पहिलो स्लाइडमा बेसिक कन्सेप्ट भन्ने त्यो च्याप्टरको नाम मात्र थियो है अनि सेकेन्ड स्लाइडमा डेफिनिसन थियो प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टको अब यो थर्ड स्लाइडमा चाहिँ फङ्सन्स अफ प्रोडक्सन एन्ड अपरेसन म्यानेजमेन्ट हो मेरोमा देखिया छैन आएर है यो अब कसको हो नेटवर्कको हो अथवा टिमकै हो खराबी ल अब हामी सबभन्दा पहिला अब फङ्सन भने मैले तिमीहरूलाई भनिराख्नु पर्दैन के हो फङ्सन भन्ने कुरा म भन्दिनँ तिमीहरूलाई थाहा छँदैछ यो प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टको फङ्सन के हो त भन्दाखेरि अब यसको चाहिँ मुख्यतया 7वटा फङ्सनहरू हाम्रो छ प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टको 7वटा फङ्सनहरू छ सो वान बाई वान वी डिस्कस्ड सेलेक्सन्स अफ product and design. The first and foremost function of production and operation management is selections of product and design. So, selection of product is very important. At first, we select the product. Which product we should produce? That we decide after studying the market. What is the demand of the market? According to demand of the market, we select the product. अब मार्केट स्टडी गरिन्छ हेर अनि मार्केटमा एकदम हाई डिमान्ड के को छ त केले चाहिँ गर्दाखेरि हाम्रो प्रोडक्ट मार्केटमा सजिलैसँग सेल हुन सक्छ है त्यो कुरा हामीले मार्केट स्टडी गर्छौं अनि मार्केट स्टडी गरेपछि सिमेन्टको छ कि अब सिमेन्टको छ भने हामी सिमेन्ट
म्यानुफ्याक्चर गर्नको लागि त्यो कम्पनी खडा गर्छौँ। अनि त्यस्तै गरेर बिस्कुटको माग बढी छ कि यदि चाहिँ बिस्कुटको माग बजारमा बढी छ भन्यो भने त्यो बिस्कुटको हामीले गर्छौँ। अब चप्पलको बढी छ भने चप्पलको गर्लाौँ। अनि त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ यो बिजुलीको सिमको छ भने बिजुलीको सिमको गर्लाौँ। र अहिलेको मार्केट चाहिँ को डिमान्ड के छ त? According to that, we select at first product and after that we design that one. अब हेर है, अब डिजाइन भन्ना साथ हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यो एज ए होल त्यसको प्लानिङ, डिजाइन भनेको प्लानिङ हो। अब तिमीहरूलाई त त्यो पनि थाहा छँदैछ। अब त्यो हामीले चाहिँ त्यसलाई प्रोडक्सन गर्नको लागि त्यसको फ्याक्ट्री कहाँ राख्ने, त्यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ कम कस्टमा विभिन्न मार्केटमा कसरी पुर्याउन सकिन्छ, अनि त्यसलाई चाहिँ जुन ठाउँमा हामीले म्यानुफ्याक्चर कम्पनी राख्छौँ त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनी राख्ने ठाउँमा सम्पूर्ण इन्फ्रास्ट्रक्चर छ कि छैन, यो सबै कुरा हेरिन्छ। त्यहाँको अब ल्यान्डको कति ल्यान्डमा कति लगानी गर्नुपर्छ, त्यहाँ मेन पावर पाइन्छ कि पाइँदैन, त्यो ठाउँमा मेन पावर महँगो छ कि सस्तो छ, अब यो हरेक कुराहरू स्टडी गरेर अनि मात्र वी सुड डिजाइन है। डिजाइन भने ओभरअल प्लानिङ हो है, यति कुरा बुझ। अनि नेक्स्ट वान सेलेक्सन्स अफ प्रोडक्ट प्रोसेस। नेक्स्ट स्टेप इज द सेलेक्सन्स अफ प्रोडक्सन प्रोसेस। सो प्रोडक्सन प्रोसेस इज वान अफ द टेक्नोलोजी। यो टेक्नोलोजी हो। प्रोडक्सन प्रोसेस इज द टेक्नोलोजी and there are different technology available in the market. Market ma vibhinna technology available छन्. Indian technology also there, Chinese technology also there, American technology also there, Japanese technology is also there, Korean technology also there. अब हामी बजारमा मेसिन किन्न गयौं भने मेसिन चाहिँ त्यो प्लान्ट भनेको तिम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि विभिन्न टेक्नोलोजीको प्लान्ट हामीले पाउँछौं बजारमा. अब which we select, which one we select, यो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो. त्यसैले कुन प्रोडक्सन प्रोसेस सेलेक्ट गर्ने त भन्दाखेरि जसको हाम्रो प्रोडक्सन कस्ट कम हुन्छ, जसले इनर्जी कम खान्छ, जसले मेन पावर कम लगाउनु पर्छ, जसमा मेन पावर कम लगाउनु पर्छ र जसको हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि डिप्रिसिएसन कम हुन्छ, त्यस्तो किसिमको हामीले टेक्नोलोजी युज गर्छौं, त्यस्तो किसिमको प्रोडक्सन प्रोसेस युज गर्छौं. अब बजारमा अहिले चाउचाउ आछ नि, तयारी चाउचाउ, त्यो तयारी चाउचाउको मेसिन भनेको लगभग तिम्रो थाइल्यान्डबाट आउने हो. चौधरी ग्रुपको वाइवाईको पनि थाइल्यान्डको टेक्नोलोजी हो र अरु जति पनि छन् मार्केटमा मिन चाउचाउ छ, करेन्ट चाउचाउ छ, अरु सबै किसिमको चाउचाउ छ. यो सबैमा हाम्रो चाहिँ के छ भने थाइल्यान्डको प्रोसेस, प्रोडक्सन प्रोसेस छ सबैमा. तर इन्ग्रेडिएन्ट फरक हुने भए हुनाले त्यो इन्ग्रेडिएन्ट भने चाहिँ त्यो फेरि पेटेन्ट राइट हो, त्यो अरूले प्रयोग गर्न पाउँदैन. मैले मेरो इन्ग्रेडिएन्ट मैले फिक्स गरे हुन्छु, मेरो रिसर्चबाट मैले चाहिँ त्यो धेरै लगानी गरेर अनि त्यो अनुसारको मैले चाहिँ के गरे हुन्छु त भन्दाखेरि फिक्स गरे हुन्छु इन्ग्रेडिएन्टहरु, अनि त्यो अनुसारको टेस्ट, त्यो अनुसारको प्रोडक्टको अरु भन्दा फरक किसिमको प्रोडक्ट निस्किने कारण त्यो हो. हेर सबैको एउटै हुँदैन नि. त्यही चाउचाउ खाऊ, विनोद चौधरीको वाइवाई चाउचाउको एउटा स्वाद हुन्छ, अर्को चाहिँ के अरे अहिले बोनस चाउचाउ भन्ने छ, बोनस चाउचाउको स्वाद अलि त्यो भन्दा भिन्न होला, करेन्ट चाउचाउको स्वाद अलिकति भिन्न छ. अब यो विभिन्न प्रोडक्टको स्वाद विभिन्न थरीको पाउँछौ तिमीहरूले. अब त्यो भने चाहिँ के हो त फेरि एकदम लामो स्टडी पछाडी कस्तो किसिमको प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याउने, कस्तो किसिमको टेस्टको प्रोडक्ट मार्केटमा ल्याउने हो, त्यो भने त्यो उसको चाहिँ पेटेन्ट राइटको कुरा हो. अब अहिले अर्को एक्जाम्पल मैले यसमा दिन्छु हेर है, अझ तिमीहरूलाई क्लियर हुन्छ. जस्तो पेप्सी र कोका कोलाको
कम्पेयर गर है। पेप्सीको स्वाद र कोका कोलाको स्वाद तिमीहरूले फरक पाउँछ। अब पेप्सी खाइराखेका मान्छेले के अरे कोका कोला खाइराखेका मान्छेले पेप्सी मन पराउँदैन। पेप्सी भने पसलेले ल यही मात्र छ भने दियो भने मात्र खाने हो। अब उनीहरूको के छ त भन्दाखेरि त्यसमा त्यो केमिकलको जुन कम्बिनेसन छ, जुन प्रोपोर्सनमा कम्बाइन गरेका छ, त्यो चाहिँ पेप्सी भन्दा फरक छ। त्यसको फर्मुलै फरक छ। हो त्यसैले अहिले एउटा मार्केटमा र्युमर छ हैन, के आछ त भन्दाखेरि पेप्सीमा जम्मा 7 जनाले मात्र जाने छ रे त्यो कम्बिनेसन है। कुन कुन केमिकललाई मिसाउने, कति कति प्रोपोर्सनमा मिसाउने, त्यो भने जम्मा 7 जनाले मात्र जाने छ। अनि त्यो 7 जना चाहिँ विश्वभरि नै उनीहरूले जस्तो नेपाल त्यो 7 जना आउँछ रे है। 7 जना आएर अनि त्यसले चाहिँ लगभग 1 वर्षको लागि त्यो सबै कुराहरू तयार पारेर जान्छ रे, चाहिने कुराहरू है, त्यो कम्बिनेसनहरू मिलाएर जान्छ रे। अनि त्यस पछाडि उनीहरू विश्वभरि नै घुम्छन् त्यो 7 जना। उनीहरूको कामै त्यति हो र उनीहरूलाई मात्र त्यो प्रोपोर्सन र त्यो केमिकल कुन कुन मिसाइन्छ त्यो उनीहरूलाई मात्र थाहा छ। त भनेपछि अब यो के रहेछ त भन्दाखेरि वास्तवमा सेलेक्सन्स अफ प्रोडक्सन प्रोसेस भने धेरै महत्त्वपूर्ण कुरो रहेछ। अब यो कुरा तिमीहरूले बुझ। अब अर्को चाहिँ सेलेक्सन्स अफ राइट प्रोडक्सन क्यापासिटी। अब राइट प्रोडक्सन क्यापासिटी भन्न साथ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने इफ डिमान्ड इन द मार्केट इज लो देन प्रोडक्सन क्यापासिटी इज हाई। जस्तो हामीले प्रोडक्सन क्यापासिटी हाई भएको मेसिन राख्यौँ तर त्यसको मार्केटको डिमान्ड चाहिँ राम्रो छैन भन्यो भने अब त्यसलाई चाहिँ के गर्छ भने हाम्रो प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टले according to demand of the market, production and operation management help to build the capacity, to build the production capacity. यसले प्रोडक्सन क्यापासिटी बिल्ड अप गर्नका लागि यसले सहयोग गर्छ। अब अहिले बजारमा चाहिँ कम डिमान्ड छ भन्यो भने उसले कम डिमान्ड छ है, प्रोडक्सन धेरै नगर भन्छ र त्यही अनुसारको हाम्रो क्यापासिटी उसले चाहिँ घटाउँछ। अब होइन बजारमा चाहिँ डिमान्ड राम्रो छ है भनिसकेपछि उसले प्रोडक्सन क्यापासिटी फेरि बढाउँछ। त हामीले चाहिँ बजार अनुसार हामीले कुन कुन बजारमा सामान पठाउने हो, त्यो बजारमा चाहिँ त्यसको डिमान्ड कति छ, त्यो सबै कुराहरू स्टडी गरेर अनि प्रोडक्सन क्यापासिटी बढाउने घटाउने कुराको डिसिजन यो प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टले लिने काम गर्छ। नेक्स्ट वान प्रोडक्सन प्लानिङ। अब हाम्रो चाहिँ के आयो त भन्दाखेरि प्रोडक्सन प्लानिङ। अब अघि हामीले चाहिँ प्रोडक्ट एन्ड डिजाइन भनेका थियौँ। डिजाइन भने एज ए होल हो है, सबै कुराको मैले अघि भने कहाँ कारखाना स्थापना गर्ने, कतिजना मान्छे त्यहाँ हामीले चाहिँ इम्प्लोइजहरूलाई अपोइन्टमेन्ट गर्ने, अनि र मेटेरियल कहाँबाट ल्याउने, अरू कुराहरू के गर्ने, त्यो सबै कुरा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एज ए होल त्यो म्यानुफ्याक्चर कम्पनीको प्लानिङ हो होइन। अब त्यो इस्टाब्लिस हुनुभन्दा अगाडिको प्लानिङ हो। अब यो प्रोडक्सन प्लानिङ भनेको प्रोडक्सन प्रोसेस अब हामीले सुरु गर्नु पर्यो। प्रोडक्सन चाहिँ गर्नका लागि कस्तो किसिमको प्लानिङ चाहिन्छ त? प्रोडक्सनको लागि अब हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो। त्यसको लागि प्रोडक्सन गर्नको लागि अब हामीले यति कामदार चाहिन्छ, अब यो पोइन्टमा यो मेसिनमा यति काम गर्ने मान्छे चाहियो, अनि यति र मेटेरियल चाहियो, यति केमिकल चाहियो, यति यो चाहियो, यति यो चाहियो, हरेक कुराहरू हामीले चाहिँ अपडेट राख्नु पर्यो। राखिसकेपछि अनि मात्र हामीले चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेस सुरु गर्छौँ। अब प्रोडक्सन भने त एक लटमा हजारौं पिस निस्किन्छ, एक घन्टामा हजारौं पिस निकाल्छ, हो त्यसको लागि हामीले प्लानिङ गर्नु पर्यो। द्याट इज द प्रोडक्सन प्लानिङ। अब अर्को चाहिँ के छ भने प्रोडक्सन कन्ट्रोल।
त प्रोडक्सन कन्ट्रोल भनेको के हो त भन्दाखेरि हेर अब हामीले चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेस जुन भइरहेको छ हो त्यो उसमा चाहिँ हामीले प्रोडक्सनलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त प्रोडक्सनलाई कन्ट्रोल किन गरिन्छ त भन्दाखेरि यदि चाहिँ हाम्रो प्रोडक्सनलाई स्मुथली हामी अगाडि बढाउनका लागि यदि हाम्रो चाहिँ प्रोडक्सन प्रोसेसमा केही डिस्टर्बेन्स भयो बीचमा चाहिँ त्यो मेसिनमा आवाज फरक किसिमको आवाज आयो भन्यो भने त्यो बेला हामीले चाहिँ के गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि काम रोकेर त्यसलाई चाहिँ सुधार गरेर अनि अगाडि बढाउने हो। त अब हामीले प्रोडक्सन कन्ट्रोल गर्नका लागि त्यहाँ चाहिँ कसले डिसिजन दिन्छ त भन्दाखेरि यही प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टले डिसिजन दिन्छ। अब क्वालिटी एन्ड कस्ट कन्ट्रोल अब यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो है। हेर कस्ट कन्ट्रोल पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो, क्वालिटी कन्ट्रोल पनि महत्त्वपूर्ण कुरा हो। अब क्वालिटी भन्दा साथ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने वान अफ द स्ट्यान्डर्ड है वान अफ द स्ट्यान्डर्ड यो हामीले भनौँ न कुनै सामानको स्ट्यान्डर्ड के मेन्टेन गर्ने त त्यो स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन गर्नुलाई हामीले क्वालिटी भन्ने गर्छौँ। अब एउटा बिस्कुटको एक्जाम्पल लिउँ, यसमा नेभीको बिस्कुटको एक्जाम्पल लिउँ। अब नेभीको बिस्कुटको एक्जाम्पल एउटा बट्टा बिस्कुट खाँदाखेरि एकदम गुलियो, फेरि अर्को बट्टा बिस्कुट खायो भने गुलियो पुगेको छैन, चिनी पुगेको छैन, अर्को बट्टा खोल्यो भने अलिकति बढी डढेको छ, अर्को बट्टा खोल्यो भने राम्रोसँग पाकेकै छैन भन्यो भने त्यहाँ चाहिँ स्ट्यान्डर्ड मेन्टेन भएन के। त्यो बिस्कुटको स्ट्यान्डर्ड एउटा बनाएको हुन्छ। हेर कुनै पनि कम्पनीले यसको स्ट्यान्डर्ड यो हुन्छ भनेर उसले फिक्स गरे हुन्छ, अनि त्यसकै आसपासमा हाम्रो प्रोडक्ट आउनु पर्यो नि। त्यो स्ट्यान्डर्ड भन्दा धेरै फरक भयो भन्यो भने त त्यो चाहिँ के भएन त भन्दाखेरि क्वालिटी कन्ट्रोल भएन हो। त्यसैले त्यसैको आसपासमा अलिकति तलमाथि हुनसक्छ, तर धेरै तलमाथि भयो भने त क्वालिटी मेन्टेन भएन हो। यो कुराहरू हामीले बुझ्नु पर्यो। है अब यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। त्यसैले क्वालिटी कन्ट्रोल हुनुपर्छ हरेकको, यो चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। र अर्को कस्ट कन्ट्रोल हुनुपर्छ। यो कस्ट भने चाहिँ विभिन्न हाम्रो चाहिँ चरणमा भनौँ न विभिन्न स्टेपमा हाम्रो कस्ट एड हुँदै जान्छ। तर त्यो कस्टलाई कसरी रिड्युस गर्ने त, त्यसलाई कसरी कन्ट्रोल गर्ने त, त्यो कन्ट्रोल गर्नको लागि पनि हाम्रो प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टले धेरै ठुलो सहयोग गर्छ कस्ट कन्ट्रोल गर्न। अनि ओभरअल हामीले विभिन्न स्टेपमा कस्ट कन्ट्रोल गर्दै गएपछि अनि लास्टमा आएर त्यो प्रोडक्टको कस्ट चाहिँ कम हुन्छ। अनि प्रोडक्सन कस्ट कम हुनासाथ के गरिन्छ त भन्दा मार्केटमा पनि हामीले चाहिँ सस्तोमा बेच्न सक्छौँ। सस्तोमा बेच्यो भने हाम्रो सामानलाई अरूले मन पराउँछ, डिमान्ड बढी हुन्छ, अनि पैसा कमाउन सकिन्छ। त्यही नै हो नि। अब इन्भेन्ट्री कन्ट्रोल, अब अर्को कुरा तिमीहरूलाई इन्भेन्ट्री भन्ने कुरा थाहा छँदैछ है। इन्भेन्ट्री भन्नासाथ हामीले चाहिँ कुनै पनि प्रोडक्टलाई, कुनै पनि गुड्स एन्ड सर्भिसलाई त हामी इन्भेन्ट्री गर्दैनौँ होइन, प्रोडक्टलाई इन्भेन्ट्री गर्छौँ, गुड्सलाई इन्भेन्ट्री गर्छौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले स्टकमा राख्छौँ अथवा त्यसलाई सुरक्षितका साथ आवश्यक परेको बेला प्रयोग गर्न सक्ने गरी होइन, डिमान्ड भएको बेला हामीले बजारमा पठाउन सक्ने गरी यदि चाहिँ हामीले हाम्रो उत्पादनलाई राख्छौँ भने त्यसलाई भनिन्छ इन्भेन्ट्री। त इन्भेन्ट्री चाहिँ फाइनल गुड्सको मात्र गरिँदैन, प्रोडक्टको मात्र गरिँदैन, र मेटेरियलको पनि इन्भेन्ट्री हुन्छ, केमिकलको पनि इन्भेन्ट्री हुन्छ। हामीलाई चाहिने सबै कुराहरूको इनपुटहरूको इन्भेन्ट्री गर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो इन्भेन्ट्री गर्दाखेरि हाम्रो ठुलो खर्च हुन्छ। हेर इन्भेन्ट्री गर्दाखेरि हाम्रो धेरै खर्च हुन्छ।
अनि त्यसलाई त्यो खर्चलाई कन्ट्रोल गर्ने काम कसरी गरिन्छ भन्ने कुरा प्रोडक्सन र अपरेसन म्यानेजमेन्टले यो काम गर्छ है। अब म अर्को स्लाइड, यसमा केही प्रश्न छ? एनी क्वेसन्स फ्रम योर साइड स्टुडेन्ट? एनी स्टुडेन्ट? ल अगाडि बढ्ने है त म। फंक्सन अफ पिओएम अहिले आउँछ। बडा झ्याउ लाग्यो मलाई त, जुमै ठिक थियो। हेर्नु अब यो केही हुँदैन त, अनि अब यहाँ कुरेर बस्नु पर्यो। तर हाम्रोमा चाहिँ इन्टरेक्सन देखाइ चाहिँ फेरि गयो। इन्टरेक्सन अफ प्रोडक्सन फंक्सन देखाइरहेछ सर। तिमीहरुकोमा देखायो, म कहाँ हेर न, यो देखाउँदैन। सर यो स्लाइडमा एनिमेसन्स नहाल्नु लाग्यो, सिम्पल स्लाइड राखे भइहाल्यो नि, एकैचोटीमा आउँछ। एनिमेसन नै राखेको छैन के को राख्नु? एनिमेसन छ यो स्लाइडमा। एनिमेसन सर छ हाम्रोमा नेक्स्ट गर्दाखेरि आइरहेछ। आफ्नै प्रोडक्सन फंक्सन छ, त्यसले गर्ने प्रोडक्सन फंक्सन फरक छ। जस्तो तिम्रो रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टको छुट्टै फंक्सन हुन्छ, त्यो एउटा डिपार्टमेन्ट हुन्छ। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट भन्ने एउटा हुन्छ, फाइनान्स हेर्ने अर्को हुन्छ, मार्केटिङ हेर्ने अर्को हुन्छ हैन। अब यो त्यहाँ त डिपार्टमेन्टहरु थुप्रो डिपार्टमेन्टहरु हुन्छ। अब त्यो डिपार्टमेन्टको बीचको हाम्रो चाहिँ कोअर्डिनेसन, तिनीहरुको रिलेसनशिप केले चाहिँ डेभलप गर्छ, केले राम्रो बनाउँछ त भन्दाखेरि यही प्रोडक्सन र अपरेसनले नै राम्रो बनाउने हो। त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हुनुपर्छ, अनि मात्र त्यो अर्गनाइजेसन अगाडि बढ्न सक्छ। यदि चाहिँ त्यो रिलेसनशिप राम्रो भएन र तिनीहरुको बीचमा कोअर्डिनेसन हुन सकेन, एउटालाई अर्कोले मोनिटर गर्न सकेन भने अनि त्यसपछि हाम्रो चाहिँ त्यो कम्पनी राम्रोसँग अगाडि बढ्न सक्दैन। सो देयर शुड बी interaction between different department of manufacturer company or different organizations. If there is one of the system is there, and according to system, if that department function, then smoothly that the organization will go ahead. है त्यो अगाडि जान सक्छ। यदि चाहिँ त्यो छैन भन्यो भने त्यो अगाडि जान सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि अब हामीले एउटा कुरा के बुझ्नु पर्यो त भन्दाखेरि तीनटा मुख्यतया तीनटा कुराहरु हुन्छ यो प्रोडक्सन फंक्सनमा हामीले तीनटा कुरा हेर्नु पर्छ। एउटा चाहिँ के हो भने अपरेसन हेर्नु पर्छ है, अर्को के हेर्नु पर्छ भने मार्केटिङ हेर्नु पर्छ र अर्को चाहिँ यो फाइनान्स हेर्नु पर्छ। यो तीनटा चाहिँ प्राइमरी फंक्सनहरु हुन्। यी प्राइमरी फंक्सन यी तीनटा, अब एउटा अपरेसन, मार्केटिङ र फाइनान्स, यी तीनटा चाहिँ हाम्रो के छ त भन्दाखेरि प्राइमरी फंक्सन भए। त अपरेसन भने तिमीहरुलाई अब थाहा छँदैछ यो सर्भिसेज हो। हिजो पनि मैले भनेको थिएँ नि, अपरेसन भनेको सर्भिस हो। कहाँ कुन सर्भिसको आवश्यक पर्छ, त्यो अल काइन्ड्स अफ सर्भिसेज बिलोङ्स टु के भयो यो ल। अब हाम्रो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि यो तीनटा फंक्सनहरु प्राइमरी फंक्सन हुन्, यो कुरा बुझ्नु पर्यो। अपरेसन अनि मार्केटिङ, अब मैले तिमीहरुलाई भन्नै पर्दैन, मार्केटिङ र फाइनान्स पनि भन्नै पर्दैन।
मलाई भन्दा बढी थाहा छ तिमीहरूलाई, म्यानेजमेन्टको स्टुडेन्ट तिमीहरूलाई बढी थाहा छ। यो सर तीनटा हाम्रो नेक्स्ट क्लास स्टार्ट भयो सर। हो। हजुर। ए ल आजलाई यति है त, अब भोलि पढाउँला ल। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू सर। ल बाई। Thanks for watching.